light reaction detail study பண்ண போறோம் along with the types of light reaction. Okay, so அந்த light reaction உடைய basics இப்பதான் பார்த்தோம், correct? So இப்போ light reaction உடைய types. Light reaction வந்து two types நம்ம பிரிக்கலாம். Okay, one is called as cyclic, another one is non-cyclic. So non-cyclic நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா it is also called as Z scheme. So இது ஏன் வந்து Z scheme அப்படின்னா it looks like a Z. Okay, so வந்து ஒரு Z ஷேப்ல வர்றதுக்கு அது பேரு Z scheme. Cyclic வந்து எப்படின்னா சைக்கிள் ஷேப்ல, அதாவது ஒரு சர்க்கிள். So அதனால it is called as cyclic light reaction. Okay, so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து Z scheme போவோம், அதுக்கு அப்புறம் வந்து cyclic போலாம். Okay, so slow வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். So first we are going for Z scheme. Z scheme light reaction or non-cyclic photophosphorylation. So Z scheme க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா non-cyclic photophosphorylation. So இது என்னது photophosphorylation? Photon என்ன guys? Photon light. Okay, so photo means light. Phosphorylation அப்படின்னா it is a process of ATP production. Okay, so ATP produce பண்ற அந்த process பேர் தான் phosphorylation. The light வச்சு ATP produce பண்றோம் in non-cyclic manner, that is in Z scheme. Okay, so that's per non-cyclic photophosphorylation. இல்லனா சிம்பிளா Z scheme அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். Okay, so இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன்ல என்ன பார்த்தோம்? We talked about LHC committee, correct? First floorல இருக்கிற primary electron acceptor and the building, photo system building. Okay, so இது எல்லாமே வந்து நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். இப்போ அத பேஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போ டயகிராம் வரைய போறேன். So first I'll explain you what it is. Okay, okay guys, so first வந்து I'm going on the photo system 2, அதுக்கு அப்புறம் தான் photo system 1. Okay, photo system 2 ல இருந்து photo system 1 க்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு Z டயகிராம் வரைய போறோம். நம்ம ஒரு Z டயகிராம் வரைய போறோம். ஓகேவா? Z லெட்டர். சோ இந்த Z லெட்டர் வந்து photo system 2 ல இருந்து 1 க்கு போகும். Okay, so இதுல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. 1 ல இருந்து 2 ஆ, 2 ல இருந்து 1 ஆ. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் 2 ல இருந்து 1, higher to lower. Okay, so வந்து you can assume 12th standard ல இருந்து 11th standard. Okay, அந்த மாதிரி you are doing something from a higher level to lower level, from college level to 12th standard, அந்த மாதிரி. So higher level to lower level. Okay, so first we'll draw photo system 2. Photo systemல என்ன இருக்கும்? LHC, very good, primary electron acceptor. So first I'll draw LHC. So this is the LHC complex. Okay, so this is the chlorophyll A, very good, chlorophyll A molecule. So இங்க வந்து photo system 2 நான் வரையறேன். Okay, PS2. So this is your reaction center, 680 nanometer. Good, 680 nanometer. Okay, so ஒரு 680 nanometer radiation வந்து first LHC complex of PS2 ல விழுது, அந்த கமிட்டி மேல விழுது. அப்ப என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் தான் எனர்ஜி வந்து லீடருக்கு கொடுக்கும். லீடர் வந்து எலக்ட்ரானை கிக் பண்ணிடுவார். சோ அந்த எலக்ட்ரான் மேல போகுது. இப்போ எலக்ட்ரான் goes to the first floor, that is primary electron acceptor. Primary electron acceptor. Okay, so electron வந்து first floor போயிடுச்சு. இப்போ first floor போன எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ அடுத்தது it has to go to PS1, அப்பதான் Z வரும், அப்பதான் Z shape வரும். Okay, so இப்போ அது எப்படி போகும்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து it is going to go downhill. Okay, so இது டவுன், இந்த எலக்ட்ரான் வந்து கீழே போறதுக்கு வந்து நிறைய vehicles தேவைப்படும். Okay, so இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அப்படியே கீழே போகுமா? முடியாது. So it requires lot of vehicle, that is protein complexes. So இது எலக்ட்ரான் போறதுக்கு நிறைய protein வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நிறைய protein வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். Okay, so இந்த protein வந்து you can represent like this, PQ CY PC. So இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு டீடைலா நமக்கு தேவைப்படாது, பட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றேன். எலக்ட்ரான் எப்படி கீழே இறங்கும்? there should be some kind of vehicle, ஒரு பைக்கோ காரோ அந்த மாதிரி இருந்தாதான் எலக்ட்ரான் வந்து கீழே போகும். ஏன்னா அந்த ரோடு வந்து இப்படி இருக்கு. So it require vehicle. So அதான் ஒரு வெஹிக்கலுடைய பேர் இது, PQ CY PC. PQ னா பிளாஸ்டோக்வினோன், அந்த புரோட்டீன் பேரு. CY பேரு சைட்டோக்ரோம், PC பேரு பிளாஸ்டோசைனைன். ஓகே, சோ இது வழியா வந்து எலக்ட்ரான் போய் அடுத்தது PS1 க்கு என்டர் ஆகுது. அகைன் PS1 எப்படி இருக்கும்? PS1 ல அகைன் வந்து ஹெட் இருப்பாரு, மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, சோ எலக்ட்ரான் வந்து இது உள்ள என்டர் ஆயிடுது, PS1 குள்ள என்டர் ஆயிடுது. இப்போ PS1 க்கு வந்து ரேடியேஷன் வரணும், அப்பதான் வந்து அது எக்ஸைட் ஆகும். சோ PS1 க்கு என்ன வேவ் லென்த்ல வரணும்? PS1, so 700 nano, very good guys, 700 nanometer. So 700 nanometerல solar radiation வந்துச்சுனா
immediately இங்க வந்த அந்த electron வந்து it will excite. Okay, it will get excited. The electron will get excited and it will go to the first floor, primary electron acceptor. Okay, so electron வந்து மேல போய் first floorல ஸ்டே பண்ணுது. அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கீழ வரணும். ஓகே, அப்பதான் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து எண்ட் ஆகும். சோ அது வந்து எப்படி கீழ வரும்னா it will come via a protein complex. மறுபடியும் ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை, அது பேர் தான் ஃபெரிடாக்சின் FD. ஓகே, சோ ஃபெரிடாக்சின் வழியா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து கீழ வரும். சோ இதுக்கு தான் இது பேர் Z ஸ்கீம். தெரியுதா? சோ இது வந்து இப்ப இந்த சைடுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், it is like a Z shape. Okay, it is like a Z. So that is why it is a Z scheme. Clear? Okay, so that's why it is a Z scheme. So PS2 ல இருந்து PS1 க்கு போகுது. ஓகே, இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இவ்வளவு தூரம் டிராவல் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்? சரி, இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். PS2 ல இருந்து PS1 க்கு எலக்ட்ரான் வந்து வேரியஸ் வெஹிக்கல்ஸ் மூலமா ரீச் ஆச்சு, அங்க வந்து வெளியே போச்சு, அப்படி நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்திருக்கோம். இது எலக்ட்ரான் போறதுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ்? இது பர்பஸ் வந்து ஒண்ணும் இல்லை. அதாவது இது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் அப்பதான் என்ன ஆகும், ATP NADPH வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, சோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் கிளியரா? சோ இது வந்து எப்படி வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகுது, எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி போகுதுன்னு படிச்சிட்டோம். ஓகே, நவ் PS2 ல ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, PS2 ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன் நடக்குது. அது என்னன்னு இப்ப சொல்றேன். பக்கத்துல என்ன இருக்கு, ஒரு வாட்டர் இருக்கு, வாட்டர் மாலிக்யூல். அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர்கோ போட்டோலிசிஸ். லைசிஸ்னா என்னது? பிரேக்கிங். போட்டோனா சன்லைட். சோ சன்லைட்டை வச்சு வாட்டர் மாலிக்யூல் நான் பிரேக் பண்ண போறேன். சோ போட்டோ சிஸ்டம் 2, அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங், இது செகண்ட் பில்டிங். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங்க்கு பக்கத்திலேயே வாட்டர் மாலிக்யூல பிரேக் பண்ண போறோம். அப்படி வாட்டர் மாலிக்யூல பிரேக் பண்றது தான் போட்டோலிசிஸ். அது என்ன ஆகும்னா வாட்டர் will become 2H plus 2 electron plus nascent oxygen form part. சோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? புரோட்டான் கிடைச்சிருக்கு, எலக்ட்ரான் கிடைச்சிருக்கு, ஆக்சிஜன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் வாட்டரை வந்து இந்த பில்டிங் பக்கத்துல பிரேக் பண்றம்போது எலக்ட்ரான், புரோட்டான், ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. ஓகே, 3 விஷயம் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் தான் வெளியே ரிலீஸ் ஆயிடும். அதுக்கு தான் போட்டோசிந்தசிஸ்ல என்ன ஆகுது, டேக்ஸ் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ரிலீசஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? சோ அதுதான் இது. சோ ஆக்சிஜன் இஸ் கோயிங் டு பி லிபரேட்டட். சோ ஆக்சிஜன் இஸ் லிபரேட்டட் அவுட் சைட். ஓகே, சோ இதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஆக்சிஜன் இஸ் லிபரேட்டட் அவுட் சைட். ஓகே, சோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இங்க வந்து ரேடியேஷன் வந்துட்டே இருக்கு, எலக்ட்ரான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸைட் ஆயிட்டே இருக்கு. இதுக்கு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஆகுமா? எலக்ட்ரான் வந்து பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இந்த பில்டிங்ல இருக்கவே இருக்கா, லீடர் கிட்ட எலக்ட்ரானே இல்லைன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் நடந்துச்சா PS2 கிட்ட, இது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கொடுக்கும். The 2 electrons will go to PS2. அது போய் ரீஃபில் பண்ணும். சோ அது ரீஃபில் ஏன்னா வந்து சன்லைட் வந்து கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும், எலக்ட்ரான் வந்து போயிட்டே இருக்கு. சோ ஒரு பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரான் வந்து டெஃபிஷியன்ட் ஆயிடும், இல்லாம போயிடும். அப்ப அதை ரெப்ளினிஷ் பண்ணோம்னா இந்த வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் நடக்கணும். அப்படி வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் நடக்கலன்னா இந்த ரியாக்ஷனே நடக்காது. சோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் போட்டோலிசிஸ் நியர் PS2. ஓகே, PS2 கிட்ட நடக்குது. ஓகே, சோ அந்த எலக்ட்ரான் ரெப்ளினிஷ்க்கு தான் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து யூஸ் ஆகுது. சோ அது பர்பஸ் தெரிஞ்சிச்சு. மூணாவது என்னது, இந்த புரோட்டான்ஸ். ஓகே, சோ திஸ் புரோட்டான், இந்த புரோட்டானுடைய பர்பஸ் என்னன்னா நான் அதை சொல்றேன். ஓகே, இந்த புரோட்டான் வந்து இப்ப என்ன யூஸ் ஆக போகுது நான் இப்ப கிளியரா அடுத்ததுல சொல்றேன். சோ இப்ப இது கிளியரா? சோ PS2 கிட்ட போட்டோலிசிஸ் நடந்துச்சு. போட்டோலிசிஸ்ல புரோட்டான், எலக்ட்ரான், ஆக்சிஜன் is liberated out of the leaf. Electron is used by photosystem 2 for replenishing itself. அடுத்தது நம்மளுடைய புரோட்டான் என்ன ஆகுது நான் சொல்றேன். சோ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் அப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம்ல ATP will be formed. ஓகே, சோ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து ஒரு ATP ஃபார்ம் ஆயிடும். இப்ப அடுத்தது NADPH ஃபார்ம் ஆகணுமா? நான் 2 சொன்னேன், ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் ரியாக்ஷன். வாட் ஆர் தே? ATP, NADPH. ஓகே, சோ ATP ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்ப NADPH எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அதுதான் இங்க வெளியே வருதுல ஃபெரிடாக்சின்ல, இங்க வந்து இந்த ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட, அதாவது இந்த PS1 கிட்ட we have one enzyme. ஓகே, இந்த ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட ஒரு என்சைம் இருக்கு, அது பேரு NADP reductase. அந்த என்சைம். சோ இந்த NADP reductase வந்து என்ன பண்ணும்னா NADP பிளஸ் வந்து NADPH மாற்றக்கூடிய சக்தி அந்த என்சைம்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. அது வந்து PS1 ல இருக்கு. PS2 ல போட்டோலிசிஸ் பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் PS1 ல வந்து NADP reductase இருக்கு. அது கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் என்சைம். ஓகே, சோ இந்த என்சைமை வச்சுதான் நம்ம NADPH ஃபார்ம் பண்ண போறோம். அது எப்படி நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ இப்போ இந்த போட்டோலிசிஸ் நடந்துச்சுல,
இங்க வந்து ரெண்டு புரோட்டான் இருக்கா, புரோட்டான் H plus. So இந்த NADP reductase மூலமா NADP will combine with H plus to form NADPH plus H plus. So this is the final product. ரெண்டு H plus இருக்குல்ல, 2H plus. So NADP will react with 2H plus to form NADPH plus H plus. ஓகே, சோ இது மூலமா NADPH ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ATP ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சோ நமக்கு தேவையான ரெண்டு விஷயம் தான் குளுக்கோஸ்க்கு, ATP NADPH டன். சோ பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம டைரக்டா அடுத்து டார்க் ரியாக்ஷன் தான். ஓகே, சோ நான் சைக்கிளிக்ல இப்படிதான் வந்து ATP NADPH எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, PS2ல வந்து போட்டாலிசிஸ் நடக்குது, PS1ல வந்து நமக்கு NADP ரிடக்டேஸ் மூலமா NADPH கிடைக்குது. ATP எங்க கிடைக்குது? இன் பிட்வீன், தட் இஸ் இது பேரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். ஏன்னா எலக்ட்ரான் நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, கரெக்ட்? சோ அந்த செயின் பேர் தான் ETC ன்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அங்க வந்து ATP ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சோ இத வந்து மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி நீங்க வந்து இந்த வீடியோவை ஒரு 1.5x ஆர் 2xல வச்சு யூ ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணிட்டு அகைன் ரீகால் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கை படிச்சீங்கன்னா திஸ் இஸ் a very easy topic. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஃபார் நான் சைக்ளிக். அடுத்தது சைக்ளிக் பத்தியும் பார்க்கலாம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் a circle. ஓகே, சோ இப்ப சைக்ளிக்ல என்னன்னா, இப்ப நான் சைக்ளிக்ல வந்து Z ஷேப். சோ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும். ஓகே, சோ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு மத்தியில தான் நம்ம ஒரு Z ஷேப் வரைய முடிஞ்சது. ஆனா சைக்கிளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருந்தாலே போதும். ஓகே, பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் சேம் தானே. அப்போ ஒன் போட்டோ சிஸ்டம் இஸ் எனஃப். இங்க வந்து நமக்கு PS2 தேவை, PS1 தேவை. இது ரெண்டுமே இருந்தாதான் Z ஸ்கீம் நடக்கும். ஆனா சைக்கிளிக் வந்து ஒரு போட்டோ சிஸ்டம் மட்டும் இருந்தா போதும். we are going to only have PS1. PS2 தேவையில்லை. ஓகே, சோ PS1 எப்படி வரையலாம்? அகைன் போட்டோ சிஸ்டம், ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல யாருக்கா? LHC கமிட்டி, ரைட்? சோ we have chlorophyll A. Okay, so this is your LHC and first floor is primary. Very good, primary electron acceptor. So இதுதான் வந்து நம்மளுடைய first floor. So ground floor, first floor, right? So வந்து ஒரு radiation வருது. So PS1 இது. அப்ப என்ன radiation? 680 700? 700, good. So it is going to be 700. So 700 நானோமீட்டர்ல ஒரு ரேடியேஷன் வருது. அந்த ரேடியேஷன் வந்து இன்சிடென்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்? எங்க போகுது? பிரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டார். ஓகே, சோ பிரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் போயிட்டு அது கொஞ்ச நாள் அந்த எலக்ட்ரானை வச்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இட் ஹஸ் டு கோ டவுன், கரெக்ட்? சோ இட் இஸ் கோயிங் டு கோ டவுன். சோ அதுல வந்து நிறைய புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் யூஸ் ஆகும். பட் இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்றேன். ஓகே, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஜெனரலா வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருப்போம். பட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ லைன். ஓகே, இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பாத்வேல டிராவல் பண்ணனும்னா அதுக்கு வந்து சில வெஹிக்கல்ஸ் தேவை, புரோட்டீன் தேவை, புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ். சோ we have ferredoxin. Okay, then we have PQ, CY, PC. இந்த மாதிரி பல வெஹிக்கல் மூலமா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து கீழ் நோக்கி வருது. ஓகே, இது கீழ் நோக்கி வரும்போது என்ன ஆகும்னா ATP ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ADP plus P forms ATP. அதே மாதிரி ADP forms ATP. சோ இந்த மாதிரி ATP மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் வந்து அழகா வெஹிக்கல்ல கீழே வருது பாரு, அப்பவே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து சைக்ளிக். ஓகே, இட் இஸ் a cyclic pathway. So இந்த cyclic pathwayல வந்து it is going to come back to the original starting point. Starting point என்னது? PS1. ஓகே, சோ இப்படி எலக்ட்ரான் வந்துச்சா, இது அப்படியே வந்து PS1ல மறுபடியும் போய் என்டர் ஆயிடும். சோ அதுக்கு தான் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு வந்து இப்போ PS2 எடுத்துப்போம். PS2ல போட்டாலிசிஸ் பார்த்தோமா, வாட்டர் பிரேக்கிங். சோ அது ஏன் நடந்துச்சு? சோ தட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெப்ளினிஷ், அதாவது நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஒன்ஸ் எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா, இப்போ இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா இதுக்கு வந்து கம்மியாயிடும் எலக்ட்ரான். அதனாலதான் வாட்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கும். பட் இங்க அதுக்கு தேவைப்படல. ஏன்னா whatever electron is excited and going down comes back to the starting point. சோ அதுக்கு தான் சைக்ளிக்ல போட்டாலிசிஸ் கிடையாது. ஓகே, அதே மாதிரி சைக்ளிக்ல பாத்தீங்கன்னா ATP மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், NADPH ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஏன்னா வந்து இட் இஸ் சம்வாட் லைக் a weaker system. ரெண்டு போட்டோ சிஸ்டம்ல இல்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு. சோ கம்மி எனர்ஜி, அதனால NADPH ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஏன்னா NADPH ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை? புரோட்டான் தேவை. 2H plus 2 எலக்ட்ரான் படிச்சாலும் லாஸ்ட் டைம். சோ அந்த 2H plus இல்ல. அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு NADPH ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. சோ போட்டாலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லாததுக்கு தான் இவ்வளவு காரணம். சோ no NADPH production, only ATP production takes place. So in cyclic what happens? No NADPH production. Okay, this is very important. Second வந்து only ATP is formed. Only ATP is formed. And third one, no photolysis.
நமக்கு தேவைப்படாது போட்டாலிசிஸ்னா வாட்டர் பிரேக்கேஜ், அது இங்க தேவைப்படாது. ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரான் தான் ரிட்டர்ன் ஆயிடுது. இப்ப வந்து எலக்ட்ரான் இங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடும். சோ அப்ப எதுக்கு நான் தனியா வாட்டரை உடைச்சு அதுல இருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கணும்? நாட் நீடட். சோ அதனால this is what cyclic is all about. Only ATP production, no photolysis. Okay, and only PS1 is involved, no PS2. ஏன்னா ஒரு போட்டோ சிஸ்டம் போதும். சோ இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம பிளான்ட்ல லைட் ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப், சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக். எது மெஜாரிட்டியா நடக்கும்? ரெண்டுமே நடக்குது, பட் எது மெஜாரிட்டியா நடக்கும், எது வந்து மேக்ஸிமம் டைம் வந்து அதுதான் நடக்கும்? கரெக்ட். ஏன்னா நான் சைக்ளிக் தான் மெஜாரிட்டி. ஏன்னா நான் சைக்ளிக்ல தான் ஏடிபி NADPH ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட் இருந்தாலும் குளுக்கோஸை குக் பண்ண முடியும். கரெக்டா? நம்ம வெறும் ATPH என்ன பண்றது? பண்ண முடியாது எதுவுமே. சோ ஆனாலும் இது வந்து நடக்கும், சைட் பை சைடு நடக்கும், பட் மேஜர் இஸ் Z ஸ்கீம். அதனால Z ஸ்கீம் பத்தி தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல டீடைலா கொடுத்திருப்பாங்க, சைக்ளிக் பத்தி டீடைலா கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. நாட் மச் நீடட். சோ Z ஸ்கீம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரியாலிட்டி. ஓகே, சோ அடுத்த வீடியோல நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன், இப்ப நம்ம கிட்ட நம்ம பிரியாணி சமைக்கிறதுக்கான ஸ்பைசஸ், சால்ட் எல்லாமே இருக்கு, கரெக்ட்? பட் நம்ம கிட்ட இப்ப என்ன இல்ல? கிச்சன் இல்ல. சோ அடுத்தது நம்ம கிச்சன் செட்டப்பை பத்தி, தட் இஸ் அவர் டார்க் ரியாக்ஷனை பத்தி டீடைலா ஸ்டடி பண்ணலாம். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லைட் ரியாக்ஷன். ஓகே கைஸ், see you in next video.